प्रभु का चरिता देव की गर्भरे कृष्ण होइबे जनावा कंसडारे गोपपुरे जीवे भगवान कहते सुख मुनि आहे परखित आज बुझाई कहिबी श्री कृष्ण चरित शुणु सूक्ष्म जन देण मन कर्ण बुझाई कही देव सुंदर विवरण जोड़िले कर पत्र परीक्षित नृपति आहे सुख मुनि शुणो एबे झटति कही दिया प्रभु बाणी वचन शुणिबी आज देखो मु आनंद मन तब मुख शुणी हेबी परित्राण से दिन कहले ए मुनिवर 120 वर्ष थिले श्रीधर 120 वर्ष कृष्णଙ୍କୁ होईथि किपरि बालुत रूप होइले नंदवती से कथा गोटी शुण देवी मो मन कर्ण ताहेले पाप मोर अंगुजीव चलीण से दिन सुखमुनि कहउछंती मन दे शुण तुम्हे आहे नृपति हेले भाई सुखमुनि कहउछंती परीक्षित महाराज भगवान को 120 वर्ष को दिन होइथिला बाल्य रूप भगवान केमिति हेथिले काहे के हेथिले मांकर स्तनपान किपरि करिथिले 120 वर्षर बुढाटा पिला केमिति हेला गोटे आश्चर्य कथा से विषय रे कहूछु आपण टिके लक्ष्य करन ए सुना बंधु देई मन आहे सुना बंधु देई मन कहे हरि वंश ज्ञान कहे हरि वंश ज्ञान सुना बंधु सपुरे रहीण आज्ञा आकाश पुरे रहीण डाकुछंती देवगण समस्ते रुंड होइण आकाश पुरे देवगण रही धर्म सभारे विचार करिले मन आहे गुरुदेव पचारि बारो सुधर्मा सभारे 33 कोटी देवता बसी इंद्र राजा सहित आज्ञा ये जो इंद्र चंद्र वरुण कुबेर नैऋत देवगण
ବସିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦେଖ ବୃହସ୍ପତି ଯେ ସେଦିନ କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା 5 ହେଉ 7 ହେଉ ହୋଇଥିଲେ ଉଭା ସେ ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଏ ଦେବତାଙ୍କ ସଭା। ସଭାରେ ବସି ଯୋ ଲୋକ ମିଛ ଦେବ କହି ଠିକ ରୌରବ ନରକରେ ସେ ଲୋକ ପଡିବ ଯାଇ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗାଁରେ ସଭାପତି ହେଇଥିବ ଆଚ୍ଛା ଠେଙ୍ଗା ମନେକର ଜଣେ ଦୋଷୀ ହେଇଥିବ ହଁ ତାଙ୍କର 5 ଭାଇ ହେଇଥିବେ ସେ ତାଇରୁ ଜଣେ ଚୋର ହେଇଥିବ ହେଲେ ସଭାପତି ଭାବିବ ଯଦି ମୁଁ ତା କାନି ନ୍ୟାୟ ନ କହି ମତେ ବାଟରେ ଆଗୁଳିକିରି ବାଡେଇବ ବାଡେଇବ ତେଣୁ କରି ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ କଥା କହିବ ମଲେ ମରିବ ସିନା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟଟାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିବାର ଅଛି। ନିୟମ ହେଲେ ଭାଇ ଏ ଯୁଗରେ କଣ ନା ନୋଟ ଯୁଆଡେ ଭୋଟ ସିଆଡେ। ଏବେ ଦେଖୁନ ଆମର କେଶବ ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ସମାଜର କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଯେ ନାଞ୍ଚ ଦଉଛି ତାପଟେ କହୁଛି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ରେଫ୍ କରିଦଉଛି ପଇସା ଦେଲେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିକିରି ପଳେଇଆଉଛି। ଜଣେ ମର୍ଡର କରିଦେଇଥିବ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିକିରି ପଳେଇଆଇବ। କିନ୍ତୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତପି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କପି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋପୀ କଳି ଯୁଗରେ ହେଲା ରୂପୀ। ଯାଡେ ରୂପୀ ଥିବ ତାର ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ନହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଥିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗାଡି ବାଲା ତ ବସନି ଝୋକାଳିକିରି ଗାଡି ପଇସା ନ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ କଣ ହେଇଛି ହେଲେ ସେଦିନ ପଚାରିଲେ ଦେବତା ଗଣ ତହୁଁ ରହି हे बृहस्पति तुम्हें दिया बुझाई ये जो गोपपुरे जन्म होई प्रभु भावग्राही गोपरे जाई केते नीला खेला कले आउ देवता माने केही देखि न पारिले असुरंग भय समस्ते लभिलु अरे असुर भय रे ये समस्ते लुचिलु प्रभु को केही देखो दर्शन जे न कलु हेडु बाल्य रूप प्रभु को थिले दर्शन जते पाप थिले हमु जीव पलायिन मात्र आम्भर दुर्भाग्य गोटी अटई एणु से चरित्र गोटी शुणिबु तुम्हे देव कही बृहस्पति कहती शुण देवता पंती 120 वर्ष कृष्ण को होइलाणी एबे द्वारिका पूरे होई छंती से राजन आउ की देखि पारिब तुम्हे शुण बुढ़ा बयस केलानी तांकर आउ की पिला हेबे प्रभु से वंशीधर एते बोली देवता माने भाबंती मात्र ब्रह्मांक पुओ जो नारद महर्षि ब्रह्मांकर पुओ नारद दाढ़िया बाटे घाटे गले से खोले गाड़िया सेदिन नारद तहु आसंती जशवंतपुर बाहरिले सेठी बाटे गले पुणी ब्रह्मांकर सुत स्वर्गपुर को करूछंती गमन पंडित मंडली मोटे रंतु श्रवण सुधर्मा सभारे गले पहुँचिण बसी सर्व मात्र देवगण हे नारद को देखी सर्वे होइले मान्य भाई ए माय तू कौन तो माँ पेट्रोल में जाएगा मोड़ी हो ना कौन ये पिला माने बड़ा सब मोड़ी हला बिरी बोले पिला बोले जन्म हलारू सेजर जदी बाहर माछ न पकेथियो पिला बोले इनी मोड़ी होंदी बोली गिरी मां माउसी माने सेजरे बाहर माछ पको जदी कोला भालिया पको जदी बोले काई कि ना पिला जदी बड़ हला परे के जाई दिबा समय भालिया तते देथियो मुंह फो सब सोलिया बोली दियो तेनु करी गिरी आ मां पकेनी तो गला बाहर माछ सी मोड़ी होउची हां हेले ब्रह्मांकर पो जतलो नारद ऋषि प्रवेश करछि नारद मुनि जतबे स्वर्ग रे प्रवेश हेली समस्त देवता होई गले छिडा आज्ञा जर करपत्र जोड़ी देले चंचल जे परा जोड़ी न करपत्र हे पुछिले ताहंकु आसन देलो हे सुन मोर बाबू नारद मुनि की बसिबा को आसन दिए देले ता कांगी ना से सम्मति कर ना ध्यान को रद्द कर दो ब्रह्म मुनि बरा हेले देवता माने बसि छंदी नारद पचारिले से दिन कोन बोली बोले तमे सब देवता माने इथे कोन भोजी भात करछो ना कोन पाई मीटिंग करछो पार्टी रखाई हैं एटा ओडे पार्टी रखाई से दिन कहिले देवता माने सुनतु सुजन सुरुति रे राई जाहा देवगण तेलेनी कही सुनो आहे ब्रह्मा कर नंदन काहीकि सभारे बसिछु सुन से
ଶୁଣିଥିବାର ଖବର ଏ ଶୁଣିନ ନାରଦ କହନ୍ତି ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣ ଆହେ ଦେବ ଗଣ କି ପାଇଁ ଏ ସଭା କରିଅଛ ନାରଦ ପଚାରିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜା। ସେଦିନ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ପଚାରୁ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିର ବୋଲନ୍ତି ଶଶୀପତି ଏବେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ନାରଦ ମହର୍ଷି କାହିଁକି ସଭା କରି ଆମ୍ଭେ ଦେଖ କଛୁ ବସି ଆୟ ଶୁଣିନ ନାରଦ ପୁଛିଲେ ଦକ୍ଷଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ବୋଇଲେ ଯେତେ ବସିଅଛୁ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଯାହା ଅଛଇ ରହି କଣ ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କାର କେତେ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ଦେଖ କରିଛୁ ଯାଇ କାର ଦେଖିବ କଣ ଦେଖିବ କଣ ଦେଖିବାକୁ ଦେବତା ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଓହୋ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତମେ ଉଲ୍ଟା କଣ କହୁଛ ନା ମୁଁ ଉଲ୍ଟା କହୁନି ଯେ କାର ତମେ ବୋଲି କହିଲ ଆଜ୍ଞା 120 ବର୍ଷ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହେଲାଣି ନାରଦ ମୁନି ଟିକେ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ଯେତେ ଲୋକ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେଖିବ ହାତ ଟେକ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଣ ଦେଖିବେ ବାଲ୍ୟ ରୂପ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ପିଲା ରୂପଟା ପିଲା ରୂପ ଯିଏ ଦେଖିବ ଟେକିବ ହାତ ଟେକ ଆଜ୍ଞା 33 କୋଟି ଦେବତା ବସିଥିଲେ ଭାଇ ଅଧେ ଲୋକ ଟେକି ଦେଲେ ହସ୍ତକୁ ଯେ ନେଇ ଅଧେ ଡରିକି ଆଉ ଅଧେ ହାପୁ ଗଲେ ଅଧେ ଟେକିଲେ ଅଧେ ଆଉ ଟେକିଲେନି ଫୁଲ ଅଧେ ଅଧେ ହାପୁ ଗଲେ କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ନାରଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଭୟ କଲେ ନାରଦ ମୁନି ମଲା ଘରକୁ ଥିବ ଭୋଜି ଘରକୁ ଥିବ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଏପଟେ ନାଗୁ ବୋଲିବ ସେପଟେ ହଁ। ଲଗେଇ ଦେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ନାରଦ ପଚାରିଲେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ହଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଭୟ କାହିଁକି କାହିଁକି ବୋଲେ ଆପଣ ଆମେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଦେଖୁ ବୋଲି କହିବୁ ଆପଣ କହିବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ 120 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ବାୟା ହେଇଗଲ ପିଲା ରୂପ ଦେଖିବୁ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ କରି ଆମେ କହିବାକୁ ଲାଗୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁନ ହଁ ହେଲେ ଭାଇ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ଆସନ୍ତା ମାଘ ମାସରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେଇଦେବି ତମେ ଦେଖେଇବ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ମୁଁ ନ ଦେଖେଇ ପାରିବି ତାହେଲେ ମୋର ନା ନାହିଁ ଏଇଟା କୁଆଡେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଯାଉଛି ଘୋରରେ ସେଡେ ସେଦିନ ଶୁଣନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଣୀ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ କାହାଣୀ କହିବା ଏ ସଭା ମଧ୍ୟେ ଆଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଦେଶୁତ ବିଚାର କରିଲେ ସୀତା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଯିବି ଏଇ ଜାଣି ହେ ପଣ୍ଡିତ ବିଚାର କରିଲେ ଚିତ୍ତ ଜାଣି
ନାରଦ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତିଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦେଖିବି आहे विज्ञानर नारद चली गलेनी से केवल आहे विज्ञानर नारद चली के देखो से केवल आज्ञा सेदिन सुधरु नारद ऋषि विदाय नहीं ये मर्त्यपुरे देख बाबू होइले उपस्थित मथुरा कटके पहुंची गले प्रकृत सेदिन मथुरा कटके जाइन पहुंचिले आज्ञा प्रभात कालरु देख से गले ये बंधु सुन डेरी श्रावण से आउरी देवकी माता जे देखिले से दिन समय न घंट जाई अछि होई समय न घंट जाई अछि होई अरे जमुना रे स्नान करी देवकी चलई देखि देले खंडे गुरु जैसे भाई जोड़िले कर पत्र जे नारद कुसेई कर पत्र जोड़िल माता देवकी से दिन नारद पाद तले होइले नम नम आउरी देखिना से दिन नारद महर्षि आज्ञा तीन पाद पछकू गले से घुंची न देले आशीर्वाद देख ब्रह्मा तनुज ताटका हेले देखी देवकी होई नाच औरी लज्जारे देवकी पातो दे बकी अरे कर पत्र धरिण देखरे मातो दे बकी
পচারিলে কি কর্ম কল হে ঋষি সেদিন দেবকী মাতা যেতেବେଳେ মুন্ডিয়া মারিলে নারদ মুনি আজ্ঞା 5 ପଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ପଇଲେ 5 ପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ପଇଲେ ଦେବକୀ କୁ ନମସ୍କାର କଲେ বস তুমি ହେଲା কোন କହିଛନ୍ତି ଦେବକୀ ବିଚାର କଲେ ମତେ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁଅ ନାରଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ନାହିଁ ସେଦିନ ପଚାରିଲେ ଦେବକୀ ହେ ମୁନିବର ପଚାରିଲେ ଦେବକୀ ଆହେ ମୁନିବର କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ଦେଲ ଯେ ସତ୍ୱର ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ସୁତ ଯୋଡୁଛି ହସ୍ତ କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ଦେଲ ପ୍ରକୃତ କହୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ନାରଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆହେ ଦେବକୀ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ନ କରିବା କଥା ତୋତେ ଦେବି କହେନ ଯାଇଥିଲି ମୁହିଁ ସଞ୍ଜୀବନୀପୁର ଆଲୋ ଦେଖିଲି ପୁତ୍ରର ଆୟୁଷ ଅଛି ସେଟାର ଦେଖି କରି ମାତ ଆସିଅଛି ମୁହିଁ ତୋ ପୁତ୍ରକୁ ହରିଷ୍ଟି ଆଲୋ ପଡ଼ିଛି ଯାଇ ଏ କଥା ଶୁଣି ମା ଦେବକୀ ଦେଇ କରପଥ ଯୋଡ଼ିଲେ ମା ତ ଆଗେ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ନାରଦ କହିଲେ ଦେବକୀ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ଦେବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି କଣ କାରଣ ନା ହଇଲ ପୂର୍ବେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲୁ ରହି ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଭାଇ ତ ମାରିଲା ସତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଷଢ଼ଗୋଟି ଭାଇ ତ ମରିଲା ଷଢ଼ଗୋଟି ପୁତ୍ର ଯେବେ ତୋର ନାଶ ଗଲା ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ ପୁଅ ତୋର ମାୟା ହେଲା ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଯେବେ ରହିଲା କୁମାର 5 ମାସ 15 ଦିନ ଗର୍ଭ ଥିଲା ତୋର ଧରିଣ ହସ୍ତରେ ଜଳ କରିଲୁ ତୁ ସତ୍ୟ ଯେବେ ବଞ୍ଚିବ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ମୋ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ମୁଁ କରିବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଲକ୍ଷେ ଧେନୁ ଦେବି ଏ କଥା ଗୋଟି କହିଥିଲୁ ତୁ ସେଠାରେ ଏବେ ପାସରି ଦେଲୁ କେମିତି କହ ତୁ ବାରେ ଯଦି ତୁ ଯଜ୍ଞ ନ କରିବୁ ତୋର ପୁଅକୁ ଯିବି ଦେଖି ଆଉ ଦେଖିବୁ ଏ କଥା ଯେବେ ଦେବକୀ ଶୁଣି ଦେଲା ସେଦିନ ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହୋଇନ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଥରେ ସଚେତନ ପାଇଲା ଯେ ମାତ ଘରେ ଯୋଡ଼ିଲା ଏବେ ଦେଖ ବେନିକର ପତ୍ର ବୋଇଲେ ତପସି କେଡ଼େ କଥା ଦେଲ ପୁଅର ରିଷ୍ଟକୁ ମୋ ଆଗରେ କହିଲ ପୁତ୍ର କଥା ଶୁଣିକେ ପାରିବଟି ବଞ୍ଚି କପାଳେ ଲେଖିଥିଲେ କି ସତେ ବିରଞ୍ଚି ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମା ଘରେ ଯଦି ତା ପୁଅ ମରିବା କଥା କହିବ କୋ ମା ସମ୍ଭାଳିବ କି ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ସିନା ମା କୁ ଭୁଲି ଯାଏ କିନ୍ତୁ ମା କେବେ ପୁଅର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବନି ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଜୀବିତରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 90 ବର୍ଷ ମା କୁ ହେଇଥାଉ ବାଟୁନେ ବଇଥିବ ଯଦି କିଏ କହିଦବ ହେଇଲ ନାନୀ ଏ ମା ତୋ ପୁଅ ଯାଉଥିଲା ବାଟରେ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ ମା ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକି ପଡିଯିବ କେତେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଥାଉ ଏଣୁ କରି ଆମର ପରଶୁରାମ ପୁରାଣରେ ଅର୍ଜୁନ ବାରିକ କବି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କଣ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ମା ପରି ମା କେହି ନାହିଁ ଜଗତ ରେ ମା କିବା ବିକା କିଣା ହୁଏ ସଉଦାରେ ଦଶ ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭେ ଧରି ମା ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇ ଅଛି କେ କହିବ ତା ଖାଇ ପତ୍ରେ ମାଟି ପାତ୍ରେ ପିମା ଜଳ ଦିନ ରାତି ଜଗି ବସେ ତୁରି ଶାଳ ଦିନ କର କ୍ଷୀର ଧାର
ଯିବ ଚାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ପୁତ୍ର କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ। আহা মার পড়ন্ত কানি দেবতা চামর ধন জন পর মায়ু বড়ই অপার মাসিনা বুঝি পারে পুଅ পেট কষ্ট ভারি যা সদা দেখিব স্বামীর পকেট। আহা ভাল মন্দ দিনে পিঠা পଣା କରିଥିବ ପୁଅ ଖାଇ নাই ବୋଲି ଶିକାରେ ରଖିବ। ଗୋଟେ ମା ହଁ ତା ପୁଅ ପାଇଁ କଣ ନ କରେ। ହଁ ହଁ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଯେତେବେଳେ 25 ବର୍ଷ ହବ ଆଜ୍ଞା ବିବାହ ପଡିବ 3 ମାସରେ ପୁଅ ଚେଞ୍ଜ। ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ମାଇପ ଚାକର ପୁଅର ଘୋଡା ନୀତି ପାଠ ପଢା ଭାକୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ହଁ। ବିବାହ ନହେଲା ଯାକ ରାମାୟଣ ବିବାହ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତ। ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିବାହ ନ ହେଇଥିବା ମା ଦି ଚାପଡା ଦେଲେ ହେଲେ ମୋ ମା ମାରିଲା ବୋଲି କହିବ। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ପଡିବ ମା କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଗିବ ବୋଲି ତୁ ଆଉ ମତେ କିଛି କହନା, କାହିଁକି ନା ମାଇକିନାର ପ୍ରେମରେ ପଡି ଯାଇଥିବ। ଏଣୁ କରି ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ମୋହିନୀ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଘନେ ଯେସେନେ ବିଦ୍ୟୁତ ଛାୟା ଏଣୁ କରି ଯେ ସକଳ ନର ବାନ୍ଧି ହୋଇନ୍ତି ସଂସାର ନାରୀର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଣ ପ୍ରେମୀ ହୋଇନ୍ତି ସର୍ବଜନ ବାନ୍ଧିଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ଦଉଡ଼ି ରସି କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତିକା ଦଉଡ଼ିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାନ୍ଧିଛି ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଗଲେ ହେଲେ ବୁଲି ବୁଲି ସେଇଠିକେ ଗାଏ। ହେଲେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଗାଁ ଯାକ ଡରୁଥିବେ ମାତ୍ର ସିଏ ତା ମାଇପକୁ ଡରୁଥିବ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକକୁ ଗାଁ ଯାକ ଡରୁଥିବେ ତା ମାଇପକୁ ସେ ଡରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ସଭାରେ ମିଟିଂ କରୁଥିବ ଗାଁରେ ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ଗାଁ ହେଇଥିବ ମିଟିଂ ଲାଗିଥିବ ମିଟିଂ ରେ ନ୍ୟାୟ କରୁଥିବ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମାଇକିନା ବୋଇଲ ଗୋପାର ଚିରା ଭାଗ ପଡିଲା ପରେ ଯାଇକି ମିଟିଂ କରୁଛୁ ଆଳୁ କେଜିଟା ଆଣିଲେ ଖାଇଲେ ପିଲା କଲେଜକୁ ଯିବ ସେଟା କିଅଣ ନା ମିଳିବ ତା ସେ ମୁଣ୍ଡ ପତ୍ର। ହେଲେ ଭାଇ ଦେବକୀ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିଛି ନୟନରୁ ଲୋତକ ବହି ଯାଉଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ଦେବକୀ ନାରଦକୁ କଣ ବୋଲି କଣ କହିଲି ଆଉରି କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ମତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁ ନାହିଁ ଏ ସମয়ে ଭାଷାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଦେଲ କହି ଆହେ ତପସାଇ ଆହେ ତପସାଇ ଆଉରି କି ପରି ଧରିବି ଆଜ ମୋହର ଯେ
ସେଦିନ ଦେବକୀ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ମଥୁରାରେ କାହିଁକି ଆହା ନା ତାଙ୍କ ବାପା ଘର ହଉଛି ସେ ଗାଁ। ଆଚ୍ଛା ଯେମିତି ଯାତ୍ରା ହେଲେ ଗାଁରେ ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ବାପା ଘରକୁ ଆଉଛନ୍ତି ହଁ। ସେ ସମୟରେ ଦେବକୀ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନି ଯାଇକିରି ନାଟୁଟା ନଗେଇ ଦେଲେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ନାରଦ ନାଟ ନଗେଇ ଦେଇକିରି ସିନା ପଳେଇଲେ ସେ ଦେବକୀ ସମୟରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ହଁ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମା ପାଖରେ ଆଗିରି ପ୍ରବେଶ ସକାଳୁ ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲେ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମରେ ବାପା ମାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଯିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବାପା ମାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଆଜ୍ଞା 33 କୋଟି ଦେବତା ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରୁ କୃଷ୍ଣ ହଳଧର ମାଙ୍କର ନୟନକୁ ଲୋତକ ବହିଆର ଦେଖି ଆସି କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ ହଳଧର ପଚାରିଲେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖ ଯୋଡ଼ିବେନି କର ବୋଇଲେ ମା ଗো ଶୁଣ ଦେଇ କରି ମନ କାହିଁକି ଲୋତକ ଯାଉଅଛି ଯେ ବହିଣ କିଏ କିସ ତୁତେ ମାଲ ଦେଇଅଛି କହି ଆମ୍ଭ ଆଗେ ପଦେ ତୁହି ଦିଅ ଏବେ କହି ସେଦିନ ଦେବକୀ କହିଲେ ନୟନ ସଂଖାଳି ଧନରେ ମୋର କଳା ମଣ୍ଡନ ତୁମେ କଳା ମଣ୍ଡନ କି କହିବି ମୋର ବେଦନା ଆରେ ମୋ ବାପ ଧନ ଆରେ ମୋ ବାପ ଧନ ଆସିଥିଲେ କହିଲେ ଦେବକୀ ଶୁଣ ଗାଁରେ ଧନ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ କହିଣଛନ୍ତି ମତେ ଯାହା ପୂର୍ବରେ ସତେ କରିଥିଲି ଶପଥ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ମୁଁ ଯେବେ ଅରେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଯେବେ ମୁଁ କଲି ଶପଥ ମୋହର ଗର୍ଭେ ତୁ ଥିଲୁ ରେ ପୁତ୍ର ଏଣୁ କରି ସେବ ମାନସିକ ରହିଛି ମୋର ମନୁ ପାସରି ଯାଇଅଛି ତେଣୁ କରି ପୁଅ ଦେଲେ ମତେ କହି ଆରେ ପାସରିଛି ପୂର୍ବ କଥା ଦେଖ ଯେ ମୁହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେବକୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥା ହେବା ବେଳେ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ପ୍ରବେଶିଲେ ସେ କାଳେ ଦେବକୀ କାନ୍ଦିବାର ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ ସେଦିନ ଆଲୋମା ଦେବକୀ ସେଦିନ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦେବକୀ କି ପଚାରିଲେ ଝିଅ ଆରେ ତୋତେ କଣ ହେଇଛି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ଦେବକୀ କହିଲେ ନାରଦ ଆସି ପ୍ରଭାତ କାଳରେ ଯାହା କହିଲେ ବାପା କଣ କହିଲେ ଆରେ ବାପା ଶୁଣ ତୁମେ ମୋର ଦେଇ ଗଣି ମନ ପ୍ରଭାତରେ ଆସିଥିଲେ ନାରଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିପଦ ଦେଖ ପଡିବ ଯେ ସେଇ ଆଚ୍ଛା ମୋ ଆଗେ ସକଳ କଥା ଦେଇଛି କାହିଁକି ବିପତ୍ତି ପଡିବ ବୋଲି କହିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁରୁ ହେ ପିତା ପୂର୍ବରେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ 5 ମାସ 15 ଦିନ ମୋର ଗର୍ଭ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ରାତ୍ର କାଳ ହୋଇଛି ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନେଇ 10 ଦିଗ ପାଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସତ୍ୟ କରିଥିଲି ଏ ପୁତ୍ର ଯଦି ମୋର ଗର୍ଭରେ ବଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ ତୀର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରବାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଆ ତ ଆରେ ଏ କଥାଟାକୁ ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ସରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ନାତି ପାଇଁ ମୁଁ କରିବି ଯଜ୍ଞ ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ଝିଅର ପୁଅ ନାତି ଅଜା ହେଇକି କରେ ଗତି ପୁଅର ପୁଅ ନାତି ମାରିବ ପୁଣି ଖପରା କାତି କାଉ କାଉ ଝିଅର ପୁଅ ନାତି ଅଜା ହେଇକି କରେ ଗତି ପରି ପୁଅର ପୁଅ ନାତି ମାରିବ ଖପରା କାତି ୟାର କାରଣ ଦେଖୁନ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅର ପୁଅ ତା ଆଇକି ବୋଲି ଆଇଲୋ ଦାଣ୍ଡକୁ ମଲେଇ ଆଇଛି 2 ଟଙ୍କା ଦଉନୁ କହିଲେ ସେ ବୁଢୀ କବାଟ କଣକୁ ଧୀରି ଡାକି ନେଇକିରି ନୁକେଇକିରି କାଢିକିରି ଦେଇଦବ କରାଟରୁ ଦେଇଦବ ମାତ୍ର ଯଦି ପୁଅର ପୁଅ ମାଗିବ ମା 2 ଟଙ୍କା ଦଉନୁ କହ ତୋ ବୋପା କେତେ ମେଣ୍ଢେଇ ଦେଇଛି ଝିଅର ପୁଅକୁ ଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ମାତ୍ର ପୁଅର ପୁଅକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଦେବକୀର ପୁଅ ପୁଣି ହେଲେ ନାରାୟଣ ଅଜା ହେଇକି ସେ ପୁଣି କରିଲେ ତାରଣ ମାମୁଙ୍କୁ ମାରି ପୁଣି ହେ ମାଇଙ୍କୁ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗତି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପୁଅର ପୁଅ ନାତି ମାରଇ ଖପରା କାତି କୋଉ ଦିନ ଏବେ ବାପା ମରଛି ମା ମରଛନ୍ତି ତାପରେ
ତାଙ୍କ ବାପା ପୁଅ ମରିବ ତାଙ୍କର ନାତିଆ ଥିବ ପିଣ୍ଡ ଦବ 10 ଦିନ 10 ଖପରା ବୁଡେଇବ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ଖପରା 10ଟା ବୁଡେଇବ ପୁଅର ପୁଅ ଆକା ଯଦି କାର 5ଟା କି 6ଟା ଝିଅ ହେଇଯିବ ମାଇକିନା ମାନେ କଥା ବନ୍ଦି ହଇଲ ନାନି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ଏ ଯୋଉ ରାସର ଭଉଣୀ ନାଇଁ କିଲୋ ମନାସ ତା କକା ଶ୍ୱଶୁର ପୁତୁରା ବୋଉ ଝିଆରୀ ଜୋଇ ତା ପାଇଁ ଧରିକି ଯାଇଥିଲୁ ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ପିଠା ଲମ୍ବା ମାଇକିନା ଲୋକର ଲମ୍ବା ଆକା ଭାଇ ଲମ୍ବେଇକିରା କହି ତାଙ୍କର ସବୁ ଲମ୍ବା ତାଙ୍କର ବେଶ ଲମ୍ବା କେଶ ଲମ୍ବା ପିନ୍ଧିଆ ଦେଖୁନ ତାକେ 12 ହାତ ଖଦିରେ ଗୁରେଇକି ରଖିଦେ ତମେ 4 ହାତ ପିନ୍ଧିଲେ ଦୁଲି ହେଇକି ପଡିଯିବ ଆମର 3 ହାତ ହେଲେ ଭାଗୁରୁ ଆମେ 3 ହାତ ହେଲେ ଦୁଲି ହେଇକି ପିନ୍ଧି ହେଇକି ପଡିଯିବା ତାକେ କୋଠେ ଗୁରେଇକି ରଖିଦେ ତମେ ଜାଣି ପାରିବ ଦେଖୁନ ଆମ ପିଲାର ବେଣୀ କେତେ ଲମ୍ବା ତାପରେ ଅଣ୍ଡରାନକୁ ମାଡ଼ବଳ ହେଲେ 5 ଦିନ ପରେ ନାଶ ମାଗିକି ମିଶି ଯିବେ କିନ୍ତୁ ମାଇକିନା ଲୋକ ଯଦି ନାଗିଥିବେ କାତିଲେ কোন জানিছো মাড়বল যদি কাতিলে নাগিথিবে বইলে কইবে বলি কিছু ন কই পাইলে বলে তো অবস্থা গাহানি গাউরে বড়রে গিয়া ন পারি পাই এবে সেমিতি আমার গাউছি অবস্থা গাউছি মাত্র 6 মাস পরে সে বাটুন বাটা গলে মধ্য কথাটা থুকি দে বলে তুর কত খের মাই বুঝো বতিলে নাই নাই তুমি কো জন্মরে মাইকি নাই দিল বল নাই তুমি সেমিতি ভাবুছ বলে মতে নেকি ঘরে রাখ শোনি বটি বন্ধু গণ আনন্দিত হই কহুছন্তি দেব গীতা পিতা কুনাই সেতে বলে কহি দেলে রাজা উগ্রসেন নিশ্চয় যজ্ঞ করিবি বলি না সেদিন उग्रसेन राजा कहिले कागु ना उग्रसेन राजा कहिले कृष्ण को हां बोले तमरो पुरोहित होउछंदी गाग्रव ब्राह्मण अच्छा से पुरोहित को मने चिंतन्तु आपण अजा कथा सुनी मुनी कृष्ण भगवान चिंता कले ब्रह्मा को पुओ गाग्रव ब्राह्मण सेते बोले आसिले पुनी गाग्रव महाऋषि जाइण मथुरा कटके गले को पहुंची आज्ञा जिते बोले मथुरा कटकरे गाग्रव महाऋषि प्रवेश हेले से समय कोन हैची कोन ना कृष्ण बलराम देवकी उग्रसेन अछंती हमर तो आज्ञा माने कहिसंती मझरे मझरे अलंकृत हबो कवि जदुमणि महापात्र प्रथम प्रबंध राघव विलास रे लिखिले कोन बोली ब्राह्मण को केमिति वंदना कले नौष्टिक ब्राह्मण होचंती किपरि देवकी वसुदेव समते हो पुराणटा प्रथमे बंदई भूदेव अंग्री आघारी बखे शपथ सागर शोषक वंशा धनशिव लखे वंशा धनशिव लखे बंदेरा सासुता पति है धरा
ଗୋଟିକାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦଇ ଭୂ ଦେବ ଅଘ୍ରି ଅଘାରି ପକ୍ଷେ ଭୂ ଧରା ଧରତ୍ରୀ ଧରଣୀ ବସୁଧା ବସୁମାତା ପୂର୍ବୀ କୁ ପୃଥିବୀ ଏହିପରି ଅନେକ ନାଁ ହେଲା ବସୁଧାର। ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦଇ ଭୂ ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀର ଦେବତା ହେଲେ କିଏ ନା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କରି ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି ଯେ ହର। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନଖ କଣୁ ଗଙ୍ଗା ଉତ୍ତପତି ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ଜଗତର ଖ୍ୟାତି। ଏଣୁ କରି ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦଇ ଭୂଦେବ ଅଘ୍ରି ଅଘାରି ପକ୍ଷେ। ଅଘ୍ରି ବୋଲନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଘାରି ବୋଲନ୍ତେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଅଘାସୁରକୁ ମାରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଲା ଅଘାରି। ହେଲେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୋଇଠାଟା ଭଗବାନ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ କରି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ତାପରେ କହିଲେ ବନ୍ଦେ ରସା ସୁତାପତି ହେ ଧରା ଧର ଶୟନ। ଆଜ୍ଞା ରସା ବୋଲନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ଧରା ବୋଲନ୍ତେ ପୃଥିବୀ। ଏ ଧରା ଉପରେ କିଏ ନା ବନ୍ଦେ ରସା ସୁତାପତି ପୃଥିବୀର ସୂତା ବୋଲନ୍ତେ ଝିଅ ହେଲେ କିଏ ସୀତା ସୀତାଙ୍କର ଚୂଡାମଣି କିଏ ବିଷ୍ଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ବନ୍ଦେ ରସା ସୁତାପତି ହେ ଧରା ଧର ଶୟନ। ଧରା ବୋଲନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଧରିଲେ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ନାରାୟଣ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ ନା ଅର୍କ ବଂଶେ ହୋଇ ଉଦ୍ଭବ ତର୍କେ ଶକ୍ର କୁମାର। ବାଳାର୍କ ନନ୍ଦନ ଆର୍ତ୍ତକୁ ନାଶ କଲ ସତ୍ୱର। ଅର୍କେ ବଂଶେ ହୋଇ ଉଦ୍ଭବ ତର୍କେ ଶକ୍ର କୁମାର। ବାଳାର୍କ ନନ୍ଦନ ଆର୍ତ୍ତକୁ ନାଶ କଲ ସତ୍ୱର। ଗରିଷ୍ଠ ଦଶାଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଫେଡ଼ କଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟର। ଚକ୍ର ପେଶୀ ଚକ୍ର ବାହାନ ଭ୍ରାତା ଐରୀ ସଂହାର। अर्क वंश होई उद्भव। अर्क वंश कोडा ना अर्क बोलते सूर्य। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ सूर्य वंश रे भगवान जन्म हेली। ରାମଚନ୍ଦ୍ର तर्के शक्र कुमार। तर्के शक्र बोलते इंद्र। ଇନ୍ଦ୍ର इंद्रଙ୍କର कुमार हेले के ना बाली। ବାଳି गोटे कांडरे ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଦ୍ଧ କରି तर्करे मारिले कोढे ना लुचिगिरी। ନିଶ୍ଚୟ नहले बाली की मारिबा को पृथ्वी रे कोनोसी लोक नथिला आज्ञा। नथिला। सम्मुख युद्ध कले बाली अधे बल नै जीवो। एनु करी शक्र कुमार तर्के ଠିକ 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 तर्करे भगवान लुचिगिरी बाली की बद्ध कले। କଲେ अर्क वंशी होई उद्भव तर्के शक्र कुमार। बालार्क नंदन आर्त गुनाश कल सत्वर। बाल्य काले सुग्रीव का हरण कले ना गौतम ऋषिंकर भार्या को। ଆଚ୍ଛା तांकर ए जो सूर्य अर्क माने सूर्य सूर्य। बाल्य काल रे गौतम ऋषिंकर भार्या को हरिबारु ଅହଲ୍ୟାକୁ अहल्या को तांको गर्भरु गोटे पुଅ जन्म होइतिले तांको ना हला सुग्रीव। हेले गोटे भाई की मारी किरी आ गोटे भाई की तारिले रजा करिथिलो। एणु करी सेही ब्राह्मण वंश रे जन्म होई कि अगस्त्य मुसी सप्त सागर शोषण करिथिले। एणु से दिन नमस्कार कले जे छपळ कहिले श्री कृष्ण पुणी गुरु को तांकर। ଭାଇରେ ଗାଗର ଋଷି ଆସିଲେ ସେ କାଳ କଲ୍ୟାଣ କଲେ ଦେଖ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରାଣ। ହେ ବାବୁ ମାନେ ଦେଇଥିବେ ମନ କୃଷ୍ଣ ହଳ ଧର ଦେବକୀ ସମସ୍ତେ ଖେଳ। ପାଦ ତଳେ ଯାଇ ବାବୁ କରିଲେ ଜୁହାର। ସେଦିନ ଗାଗର୍ବ ମୁନି ଦେଲେ ହସି କାହିଁକି ମତେ ଡାକିଲ ହେ ବାଳ ବଛି। କହନ୍ତି ନାରାୟଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ମୋ ମା ସତ୍ୟ ଯେ ପୂର୍ବେ ଥିଲା କରିଣ। ଅର୍କ ତୀର୍ଥେ ଗୋଟିଏ ଯେ ଯଜ୍ଞ ହୋଇବ ଆହୁରି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପୁଣି ନଖେ ଧେନୁ ଗାବ ଦାନ କରିବା ଶପଥ କରିଛି। ଏଣୁ କରି ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆମ୍ଭର ଅଛି। ମାଥ ପଚାରିଲେ ଗାଗର୍ବ ତାହାକୁ ଯେ ଚାହିଁ ଜଗଲ କ୍ଷେତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଡାକିଛ ନେଇ। ଦେଖିଲେ 12 ରାଶି 27 ଲକ୍ଷ ତ୍ରୁଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ପନ୍ଦେ ସେ ଦେଲେ କଇଟି। ବୋଇଲେ ନାରାୟଣ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ କହୁଛି 12 ରାଶି କୁଲ କ୍ଷେତ୍ର ନେଇଣ।
আসন্তা মাঘ মাস শুক্ল পক্ষ যে সেই তীর সপ্তমী সোমবার দিন যে যাই জাগটি ହେବ দেখাও তপন এ কথা গুর কহে দেবকী নন্দন ভাবুগ মণ্ডলী দেহন্তু শ্রবণ শুনিলে রাজা পাইবে উগ্রসন কৃষ্ণ হলধর বেনিছন্তি রহি নমস্কার কলে গুরু পাদরে যাই ହେଲେ ଭାଇ গুরু কহিলে আসন্তা মাঘ মাস শুক্ল পক্ষ সপ্তমী তিথিরে যজ্ঞ আরম্ভ হব আচ্ছা যোগ লগ্ন তিথি নক্ষত্র কইদেলে কহিদেলে কইলে এথর মতে বিদায় দিও ଆପଣ আরম্ভ করନ୍ତୁ বিদায় নেলে গাগরব মুনি পଳେଇଲେ কৃষ্ণ বলরামଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଜା ଉଗ୍ରସେନ କହିଲେ ବୋଇଲେ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଠିକ ହେଇଗଲା ମାତ୍ର ସମୟ ଅଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆ ହବ ଚିନ୍ତା କର ହେଲେ ଆଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁଅ ନାରଦ ଆସିଲେ আসিলে ନାରଦ ମୁନି ଆସିଲା ପରେ ପଚାରିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲ কাহিকি ডাকিল ନା ତମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଯାକ ଧରିକିରି ତିନି ପୁରରେ ଦବ କାହିଁକି ନା ତମଠୁ ବ୍ୟଗ୍ର ଗତି ଆଉ କାର ନାହିଁ মনোজানরে ଯିବେ ଏକାଥର করে ତମେ ଚାରିଟେ ବୁଲି ପାରିବ ହେଲେ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ଏ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରିକା ଅଧିପତି କୃଷ୍ଣ ଲେଖିଲେ କଣ ବୋଲି ବୁଝିଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ଚରଣରେ ଶରଣ ହୋଇ ଲେଖିବାର ପତ୍ର ହେଇକି ଯେ ଆସନ୍ତା ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତିଳ ସପ୍ତମୀରେ ଜାଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ସକଳ ପରିବାରଙ୍କୁ ଧରି ସହ ପରିବାରଙ୍କୁ ଧରି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ର ଅର୍କ ତୀର୍ଥ ନିକଟସ୍ଥରେ ଆପଣ ମାନେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ଏବେ ଅନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ହବ ଘୃତ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବ ବସ୍ତ୍ର ଯଜ୍ଞରେ ଦାନ ପାଇବ ନାମ ଯଜ୍ଞ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଦାନ ମିଳିବ ସମସ୍ତେ ନେବେ ଏତିକି କହିକିରି ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ କେଁ କେଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଲେଖିଦେଲେ ନାରଦ ଋଷିକେ ଯେତେବେଳେ ବଢେଇଛନ୍ତି ନାରଦ ପତ୍ର ଧରି ଯିବାର ସମୟରେ ମା ଦେବକୀ ଥିଲେ ପଛକାନି ଦେବକୀ କହିଲେ ମୁନି ମୋର ଟିକେ ରୁହ 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 କଣ ହେଲା ମା କଣ ବୋଲେ ତମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ନବ ତିନି ପୁରକୁ ଦବ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଯୁଆଡେ ଦଉଛ ଦିଅ ଦେବୀ ମାତ୍ର ଗୋପପୁରର ଗୌଡ଼ ମନକୁ ଦବ କଣ ପାଇଁ ଏହେ ତମେ ଚକୁଳି ଖାଇବା ଲୋକ ବିନ୍ଧ ଗଡିଆ କି ଲୋଡା ହେ ତମକୁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କର ହଉ ମା ତମର କଲ୍ୟାଣ ଯାଉଛି ଗୌଡ଼ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦବନି ମାନେ ତମେ ଗୌଡ଼ ମୌଡ଼ କଣ କହୁଛ ବୋଇଲେ ଆଉ ସିଲେ ଗୋପପୁରେ କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାକ ଥିଲେ କି କି ଗୋପାଳ ବୋଲି କହିଲେ ହବନି ହଁ ହେ ଗୋପାଳ ଗୌଡ଼ ମହାକୁଡ଼ ସବୁ ଗୋଟେ ଆକା ସତେ କି ହେ କଣ ହେଲେ ଦେବକୀ ଯେତେବେଳେ ମନା ଓହୋ ଭାଇ ଦେବକୀ ଯେତେବେଳେ ମନା କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଦେବକୀର କଥା ରକ୍ଷା କରି ନାରଦ ଋଷି ସେଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି କଣ ଜଗା କାଳିଆ ନୀଳାଞ୍ଚଳିଆ ଦାସିଆ ଦେଇଛି ନଡ଼ିଆ 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 ଜଗା କାଳିଆ ନୀଳାଞ୍ଚଳିଆ ଦାସିଆ ଦେଇଛି ନଡ଼ିଆ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦାସିଆ ଦେଇଛି ନଡ଼ିଆ କହିଛି ହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମୋହ ତୁ ନେବ ଛଡ଼ାଇ କହିଛି ହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମୋହ ତୁ ନେବ ଛଡ଼ାଇ ନୟନେ ନ ଦେବି ଏଉ ନଡ଼ିଆ ଜଗା କାଳିଆ ନୀଳାଞ୍ଚଳିଆ ଦାସିଆ ଦେଇଛି ନଡ଼ିଆ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦାସିଆ ଦେଇଛି ନଡ଼ିଆ ଦାସିଆ ଦେଇଛି ନଡ଼ିଆ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦାସିଆ ଦେଇଛି ନଡ଼ିଆ ନାମ ଜପି ଜପି ଦେଖ ନାରଦ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଯାଇ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇନ ସେଉ ଓଳିଆ ଜଗା କାଳିଆ ନୀଳାଞ୍ଚଳିଆ ଦାସିଆ ଦେଇଛି ନଡ଼ିଆ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦାସିଆ ଦେଇଛି ନଡ଼ିଆ ଭାଇ
ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ପୁରାଣ ଟିକେ ଥାକ ଦେବା ଆମର ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀର ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାଣ ଏଠି ରହିଲା ପୁରାଣ ରହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଧରି ଗଲେ ନାରଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଦିନ ନାରଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଲେ ପଳାଇ ଆକାଶପୁରରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ କକ୍ଷରେ ଯାଇ ଆରେ ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ଗଲେଟି ସେହି ଦେବତା ଜଡ଼ିଲେ କରକୁ ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଲେ ନାରଦ ଯତି ଆରେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ପୁରେ କଲେ ଗମନା ଏ ବ୍ରହ୍ମପାଦେ ବାବୁ ଦେଖ ହୋଇଲେ ମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ବିଦୁଷ ଜନ ଯଶୋବନ୍ତୀ ପୁରେ ଗଲେ ନାରଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ ତାପରେ ସେଠାରୁ ସେ ବିଦାୟ ହେଲେ କୈଳାସ କନ୍ଦରକୁ ସିଏ ଗଲେ ପଳାଇ ମୋର ଭାବୁକ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଶୁଣ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ କୈଳାସକୁ ଦେଖ ପଳାଇ ଗଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଭାଇ ସେ ଜାଗାରୁ ନାରଦ ଯେ ଗଲେ ପଳାଇ ବରୁଣ ରାଜାକୁ ଦେଇଦେଲେ ନେଇ ଯୋଉ ବରୁଣଙ୍କ ଠାରୁ ପଳାଇ ଗଲେ କୁବେର ଦେବତାକୁ ପତ୍ର ଦେଲେ ଏପରି କେତେ ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ମୋ ଭାଇ ବିବୁଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁରାଣ ବହି ସକଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ମର୍ତ୍ତପୁରକୁ ଦେଖ ଆସିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯେତେକ ଥିଲେ ଦଣ୍ଡଧର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ତାପରେ ପାତାଳକୁ ଗଲେ ସେ ଋଷି ନାଗ ରାଜା ଅନନ୍ତକୁ ପତ୍ର ଦେଲେ କହସି ତାପରେ ମନେ ଭାବିଲେ ନାରଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମୁଁ ଆଜ ବୁଲି ପୁଣି କରିଲି ପ୍ରଦାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କର ପଡିଲା ମନ ନାରଦ ବିଚାର କଲେ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲି ନାଗମାନଙ୍କୁ ଦେଲି ପାତାଳକୁ ଦେଲି ଟୋପି ବାଲା ପାତାଳରେ ନାଗରାଜାକୁ ଦେଲି ଯଦି ମୁଁ ଗୋପପୁରରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କଥାରେ ନ କହିବି ଦେବକୀ ମନା କରିଛି ଗୋପପୁରରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବିନି ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କଥାରେ ଯାଇ କହିଦେଇ କହିଲା ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ମନା କରିଛି ନା ପାଟିରେ କହିବାକୁ କି ସହଜ ଯଦି ଗୋପାଳ ମାନେ ନ ଜାଣିବେ ମଥୁରା ଜାଗ ପାଖକୁ ନ ଆସିବେ ଭଗବାନ ଆଉ ହେବେନି କଣ ପିଲା ଲୋକ ହେବେନି କାହିଁକି ନା ଦେବକୀ ଯଶୋଦାଙ୍କର କଳି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ମନ ଶାନ୍ତି ହବ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବାଲ୍ୟ ରୂପ ହେବେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଏତିକି କହି ଭାଇ ନାରଦ କାହିଁକି ନା ଭାଇ ଆପଣା ବିବାହ ପରର କଳି ଦେଖିବାକୁ ବଡ ଶୋଭା ଏଇଟା ସତ କଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ନାରଦ ଅଛନ୍ତି ଏ ଗାଁରେ ତମ ଗାଁରେ ଆମ ଗାଁରେ ନାରଦ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ତମ ଗାଁରେ ଆମ ଗାଁରେ ଏ ଗାଁରେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନାରଦ ଥିଲା ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛି ଏବେ କଳି ଯୁଗରେ ନାରଦ ଦେଖ କଳି ଯୁଗରେ ଘରେ ଘରେ ନାରଦ ଅଛନ୍ତି କାଇଁ କହିପାରିଲ ଦେଖ ଯଦି ବାବୁ ପୁଅ ମାରହଳ ଲାଗିବେ ଦାଣ୍ଡରେ ଛଡା ଛଡି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରିଦେବେ ପୁଅ ପଳବ ଘରକୁ ବୋପା ପଳବ ବନ୍ଧୁକୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଲୋକ ନାରଦ ଥିବ ବୋଲି ଜାଣିଲୁ ବାନ୍ଥାନ୍ ନା ତୋ ପୁଅ କହିଲା ବୋଲି ତୁ ସମ୍ଭାଳିଲୁ ନା ମୋର ଭଳିଆ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଘରୁ ଧୋକାଡ଼ିକିରି କାମ କାଣା ତୁ ଛାଡରେ ରଖିଛୁ ଭିନ୍ନ କରିଦେରେ ସେ ବାଟକୁ ପଳେଇବ ବୋପା ପୁଅ ନାଗିଥିବେ ଇଏ ଆଉ ଟିକେ ନିଆଁରେ ଘିଅ ପକେଇଲା ଭଳିଆ କରିବ ଯଦି ମା ଶାଶୁ ବୋଉ ନାଗିଥିବେ ବୋଲେ ପଡିଶାରେ କିଏ ଗୋଟେ ମାଗି ନଥିବ ବୋଲି ହଇଲ ନାନି ତୁ ବୋଲିକିରି ସମ୍ଭାଳିଲୁ ମୁଁ ବୋଲି ଯଦି ବୋଉ ହେଇଥାନ୍ତା ଧୋକାଡ଼ିକିରି ଘରୁ କାଢେ
ବୋଉ କରି ଆଣିଛି ବୋଲି ଏମିତି ତୋତିଲେ ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ମାର ଲାଗିବ କିଲୋ ହଁ। ଏମିତି ସବୁ ନାରଦ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭାଇ ନାରଦ ସେଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ କଣ କଣ ଶୁଣ ହେ ଭାଇ ଶୁଣ ହେ ଭାଇ ନାରଦ ଗଲେଣି ପଳାଇ ଶୁଣ ହେ ଭାଇ ନାରଦ ଗଲେଣି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପଳାଇ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥନିକ ଭାଇ ଶୁଣ ହେ ଭାଇ ଯାଉନ୍ତି ସେହି ଯେ ପଳାଇ ମଥୁରାରୁ ଗୋପୁନି ଭାବିଲେ ମନର ପ୍ରବେଶ ହେବି ମୁଁ ଯାଇ ଯେ ଗୋପପୁର ଗୋପରେ ପହଞ୍ଚିବି ଏହି ଖବର ଦେବି ଗୋପରେ ପହଞ୍ଚିବି ସେହି ଖବର ଦେବି ବୋଲି ନା ମନେ ଭାବିଲେ ସେହି ଶୁଣ ହେ ଭାଇ ସକଳେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣ ହେ ଭାଇ ସକଳେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ନାରଦ ଯାଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଯମୁନା ଏ ଯୋଉ କୁଞ୍ଜବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ ମଥୁରା ଏ ଯୋଉ ଗୋପପୁର ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯାଇକିରି ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲେ କାହିଁକି ନା ଏ ଯୋଉ ଦାମ ସୁଦାମ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଗୋପାଳ ମାନେ ସେହି ଯୋଉ ଦିନ ଗୋପରୁ କୃଷ୍ଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ପଳାଇ ଆଜ୍ଞା ମାଟିରେ କୃଷ୍ଣ ନିର୍ମାଣ କରିଛେ ମାଟିରେ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ନିର୍ମାଣ କରିଣ ବୃନ୍ଦାବନେ ରଖେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇଣ କୋଳି କଇଠ କରମୁକା ନେଇ ଖାଇ ଦିଅ ତୁମ୍ଭେ ଆହେ ରାଧିକାଙ୍କ ସାଇ ଏହିପରି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋପର ତ ନଈ ମାତ୍ର ଗୋପାଳ ପିଲାମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି କୋଳି ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ନାରଦ ଯେ ଭଳି ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ମାତ୍ର ଗୋପାଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଆରେ ଗୋପାଳ ଗଣ ମାଟିର କୃଷ୍ଣ କୋଳି ଖାଉଛି କି ଜାଣ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେ ତୋଳି ତୋଳି ଦେଉଛ ଆଣି ଏତେ ବୋଲି କହିଦେଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁନି ଶୁଣିଣ ଗୋପାଳେ କହନ୍ତି ବଚନ କୋଳି ଖାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ନବଘନ ନାରଦ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ହେ ଗୋପାଳ ଆରେ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି କି ଖାଉଅଛି ଏବେ କୋଳି ବନସ୍ତରେ ତୋଳିଛ ହୋଇ ଓଳି ଡୋଳି ତମେ ସମସ୍ତେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଆଣିକିରି ଗୋଟେ ଗଦା କଲନି ମାଟି କୃଷ୍ଣ କେବେ କୋଳି ଖାଇବ ଭାଇ ନାରଦ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ଉଠିଲା କଣ୍ଡା ଠେଙ୍ଗା ଓହୋ ଆଗେ ଜର ଜର ଦେଖ ଗୋପାଳ ଯେ ହେଲେ ହେ ଗୋପାଳ ଯେ ହେଲେ କେନ୍ଦୁ ଠେଙ୍ଗା ଟେକି ଯେ ନାରଦ ଆଗ রাগ গর গর হই রাগ গর গর হই রাগ গর গর হই হে জর জর দেখ গোপাল এ হেলে হে গোপাল এ হেলে নারদ উপরে পড়াই রগ সেদিন সে মহারুষি কহুছন্তি তাহাକୁ হসি হসি গোপাল মানে রে কিপা হেউଅଛନ୍ତି
ହେଲେ ନାରଦ ମୁନି ଦେଖିଲେ ଗୋପାଳ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ଧରିଛି। ହଁ ଯଦି ମୁଁ ବେଶୀ କିସ କହିବି ମତେ ଠେଙ୍ଗାରେ ଏକାଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେବେ। ରଖିବେ ସେଦିନ ନାରଦ ବୋଇଲେ ହସିକିରି ବୋଇଲେ ମୁଁ ତମକୁ ମଜାରେ କହିଦେଲି, ଗମତରେ କହୁଥିଲି ଗମାତରେ କହିଦେଲି ବୋଲି ତମେ ଏମିତି ରାଗ ପଡୁଛ। ଆଉ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ କୃଷ୍ଣ କୋଳି ଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଗୋପାଳ ପିଲାମାନେ ବୋଇଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନ ହଉଛି ତମେ ଯାଇ ଦେଖୁନ କୋଉଠି କୋଳି ଗଦା ହେଇଛି ଦେଖ। କୋଳି ଗଦା ଭିତରେ ହାତ ମାରିକିରି ଦେଖ, ପରୀକ୍ଷା କର ପ୍ରକୃତରେ କୃଷ୍ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନା। ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ନାରଦ ଦେଖ ପଳାଇଣ ଗଲେ, ଏ ଗଦା ମଧ୍ୟ ହତ ଦେଖ ପୁରାଇ ଆଣିଲେ। ଦେଖିଲେ କୋଳିକୁ ବାବା ସଜ ଫର ଫର, ଡେମ୍ଫରୁ ବାବୁ ଦେଖରେ ବହୁ ଅଛି କ୍ଷୀର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ, ବୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଏ ଗୋପାଳ ଗଣ। ସେଦିନ ନାରଦ କହିଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତମର ମହିମା। ସେଦିନ କହିଲେ କଣ, କହନ୍ତି ନାରଦ ମୁନି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ରେ ମହିମା ଗଟଇ। ରାମ ସୀତା ରାମ ସୀତା ରାମ ଜୟ ରାମ ସୀତା ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଧନ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଗୋପାଳ, ଧନ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣ, ଯାହାଙ୍କ କୋଳରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ରାମ ସୀତା ରାମ ସୀତା ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସୀତା ରାମ ସୀତା ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ସେଦିନ କହିଲେ ନାରଦ ଆହେ ହେ ଗୋପାଳ, ବୋଇଲେ ନାରଦ ଶୁଣ ଗୋପାଳ, ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଉଛ ତୁମ୍ଭେ ଆନନ୍ଦର, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି କହ୍ନାଇ। ତିନି ପୁରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି, ମାତ୍ରକ ତୁମକୁ ନ ଦେଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, କାହିଁକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଅଛ ଶୁଣ। ବୋଧେ ଏବେ ସହିଲା ନାଇଁ, ଆସିଛି ବୋଧେ ଏବେ କହିବା ପାଇଁ, ଯାଅ ବା ନ ଯାଅ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଏପରି କହିଲେ ନାରଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆହେ ବାବୁ ମାନେ ହରିବଂଶର ଜ୍ଞାନ, ଶୁଣି କରି ଗୋପାଳ ହୋଇଗଲେ ଛନ୍ନ। ଧନ୍ୟ 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 ଆହେ ତପଧନ, କହିଲ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ନାରଦ କହିଲେ ବୋଇଲେ ତମେ ଯାଅ ବା ନ ଯାଅ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋର ଦେହ ସଇଲାନି ତମକୁ ପଦୁଟି କହିଦଉଛି। ସେଦିନ ଗୋପାଳ ମାନେ ବୋଇଲେ ତମେ କହିବାଟା ଧନ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ, ଆମେ କରିବୁ। ଏତିକି ଆଜ୍ଞା କହି ନାରଦ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ନାରଦ ବୋଇଲେ ଏଥର ଏଇଠି ନାଟୁଟା ଲାଗିଗଲା, ମୁଁ ଏଥର ପଳେଇବି। ଆଜ୍ଞା ଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହସୁଛି। କହିଲେ କୋଉଠିକି ନା, ଗଲାବେଳେ ଯମୁନା ତଟରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ରାଧିକା ଲଳିତା ବିଶାଖା ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ। ଦେଖି କରି ରାଧିକା ଯେ ଯୋଡ଼ିଲେ ବେନି କର, ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର। ଆହୁରି ସେଦିନ ଆଶୀର୍ବାଦ ମହାମୁନି କଲେ, ଏ ଯୋଉ ଫୁଲ ଯାକ ତୁମେ କିମ୍ବା ଗୁନ୍ଥୁଛ ପଚାରିଲେ, ବୋଇଲେ ତମେ ଫୁଲ ଯାକ ସବୁ କାହା ପାଇଁ ଗୁନ୍ଥୁଛ? ଝିଅ ତମେ ଫୁଲ ଯୋଉ ଗୁନ୍ଥୁଛ କା? ଏଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ରାଧା କହିଲେ, ଶୁଣ ହେ ମୁନିବାର ମନକୁ କରି ସ୍ଥିର, ପଚାରିଲ ଯାହା ଆପଣ, ଏହାର ଗୁନ୍ଥିବାର କହୁ ଆଛୁ ଯେ ଗିର, ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ। ଏ ମୁନି ଈଶା ଯାହା କହିଲୁ
ସେ ପିଲା ପଳାଇଣ ଗଲା ରାଧିକାକୁ ଖବର ଦେଖ ସକଳ ଯେ ଦେଲା ରାଧାକୁ କହିକିରି ନାରଦ ଗଲେ କୋଠିକି ନା ଯଶୋଦା ପାଖକୁ ଟିକେ ପାଠ ରଖିଦିଅ ଦେବା ଆମର ସେ ଭାଇ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କେତେବେଳୁ ଯୋଡେ ପ୍ରଶ୍ନ